آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 259ویں کور کمانڈر کانفرنس۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء کا ہر قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ مذموم پروپیگنڈے کے نتیجے میں شرپسند عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دہشت گردوں، سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی۔ آرمی چیف کا آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے پر زور۔ جنرل عاصم منیر کا فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فیصل رضا سے۔ فیصل، اور کن امور پر گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، جنرل ہیڈ کوارٹرز میں 259ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کی۔ ISPR کے مطابق شرکاء کانفرنس نے ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شرکاء کانفرنس نے واضح کیا کہ مذموم پروپیگنڈے کے نتیجے میں شرپسند عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ دہشت گرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کاوشوں میں مصروف ہیں، دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی۔ پاک فوج کا ملک بھر میں 6 ستمبر یوم دفاع و شہداء پر بھرپور انداز میں منانے پر وہ قابل فخر قوم سے اظہار تشکر سامنے آیا۔ کانفرنس کے دوران ضم شدہ اضلاع بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں پائیدار امن و ترقی پر زور دیا گیا۔ شرکاء کانفرنس نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر نگرانی جاری ملکی معاشی سرگرمیوں کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ معاشی استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ سپہ سالار نے فارمیشن کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے اصول پر بھی زور دیا۔ انہوں نے فوجیوں کی فلاح و بہبود، عزم برقرار رکھنے اور مسلسل توجہ پر کمانڈرز کی تعریف کی۔ شرکاء کانفرنس کا ملک کو درپیش ہر قسم کے بالواسطہ اور بلاواسطہ خطرات کے خلاف مصمم عزم کا اظہار سامنے آیا۔ شرکاء کانفرنس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک فوج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ شرکاء کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز، بڑھتے خطرات کے جواب میں حکمت عملی بارے وہ تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوان، سول سوسائٹی کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ملک کی حفاظت، سلامتی اور وقار کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو کی عظیم قربانیوں کو وہ سراہا گیا۔ ریاست پاکستان مسلح افواج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ شرکاء کانفرنس نے اس موقع پر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے وہ فاتحہ خوانی کی تھی۔ ٹھیک ہے فیصل، ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی خطرات ہیں بلا واسطہ یا بالواسطہ پاکستان کی خود مختاری کو، علاقائی سلامتی کو، اس کے خلاف لڑنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کی 3 اعتبار سے بہت اہمیت ہے۔ پہلی بات تو اس کی ٹائمنگ، جیسے ہی نئی عبوری حکومت معرض وجود میں آئی ہے، اس کے بعد جو ہائی لیول پہ میٹنگز اور کنسلٹیشنز ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو بھی سول ملٹری لیڈرشپ پہ کی انڈرسٹینڈنگ، کنسلٹیشن اور فیصلے ہوئے ہیں، وہ اس فورم کے ذریعے سے جنرل عاصم منیر نے اپنے کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا ہے، ان کو بریف کیا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں اس پریس ریلیز کو دیکھنا چاہیے جس کے 4 پہلو بہت اہم ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ صرف علاقائی سالمیت اور ملکی دفاع ہی نہیں بلکہ قومی سلامتی کو جو درپیش اس وقت سب سے بڑے اور اہم چیلنجز ہیں، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کا ہو، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ہو، چاہے وہ معاشی چیلنجز کا ہو، یا وہ روایتی چیلنجز کا ہو، ان سب چیلنجز سے
عہدہ برا ہوने के लिए अपनी सिविल हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हुई है। ये बुनियादी और सबसे बड़ा मैसेज है। अब क्विकली मैं वो चारों डोमेन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात सबसे पहले जिस पे जोर दिया गया है वो ये है कि जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत अहमियत का हामिल है मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से सियासत की गार्ब में, जो कि रियासत, फौज और अवाम के दरमियान गलत फहमियाँ और शकूक पैदा करने की जो कोशिश है उनको नाकाम भी बनाया जाएगा। लेकिन वो इस बात को भी जाहिर करते हैं कि अब वो दिल बर्दाश्ता होते जा रहे हैं और उनकी कोशिशें अब कमज़ोर होती जा रही हैं। दूसरा पहलू जो है वो ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म के डोमेन में है कि जो दहशत गर्दी है उसका भी फैसला कुन अंदाज में खात्मा किया जाएगा। और जो तीसरा पहलू है वो उससे जुड़ा हुआ है कि न सिर्फ ये कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा, बल्कि वो जो कॉजेज हैं, जो वजूहात हैं जिसकी वजह से दहशत गर्दी के खतरात ने जन्म लिया है, यानी कि लोगों के कोई ग्रीवेंसेस हैं या कई मसाइल हैं, तो उसमें भी वो तेज़ी से काम और तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाया जाएगा। खुसूसन उन इजला में जो कि फाटा के इंतजाम शुदा हैं KPK में, या जो बॉर्डर के करीब बलूचिस्तान के अज़ला हैं, वहाँ पे तरक्याती मनसूबे तेज़ी से आगे बढ़ा के उन खदशात और कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है जिसको मुल्क दुश्मन अनासिर एक्सप्लॉइट करते हैं। और जो चौथा पहलू है, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, वो हमारे माशी चैलेंजेस हैं। तो इसमें भी फौज का ये इदराक है कि जो SIFC का भरपूर सपोर्ट और साथ ही साथ जो मौजूदा क्रैकडाउन है स्मगलिंग और मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ, उसमें फ़ौज अपनी सिविलियन इदारों और कौमी क़यादत के शाना बशाना खड़ी हुई है। और ये वाशिगाफ अंदाज में ये सिग्नल दिया गया है कि हर मुमकिन सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी इन मामलात से निपटने के लिए, ताकि आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ मुहैया किया जा सके। साथ ही ज्वाइन किया है दफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहबा ने। मारिया साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। मैडम, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और मुआशी मसाइल बारे इस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत समझती हैं आप, और इन मसाइल में फ़ौज कैसे मुआवनत कर सकती है? देखिए, जो इस पर पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस जो दरपेश हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इंफॉर्मेशन का भी है, और इस बात का भी है कि पाकिस्तान के अंदर मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, जिसके अंदर जहाँ लोग अपने इंफरादी मकासद के लिए कौमी मकासद और लोगों की भलाई को तरजीह नहीं देते। जो आज मैसेज देने की कोशिश की गई है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर रसूल की बुनियाद के ऊपर न सिर्फ फैसले किए जाएंगे, बल्कि आवाम तक वो तमाम वसाइल पहुँचाए जाएंगे जो पाकिस्तानी भी हैं, और उसके साथ एक बेहतर कीमत के ऊपर, ताकि आवाम के अंदर ये ट्रस्ट वापस आए। एक तो महंगाई वो है, आपको इसका सामना, दूसरी महंगाई वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस किस्म की जो मुख्तलिफ किस्म के जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनकी वजह से आपके मुल्क के अंदर पेश आती है, जहाँ लोग इंफॉर्मेशन की वजह से अपने मुनाफाजात को या अपने मुनाफे को जो है उसके अंदर इजाफा करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक वाज़ेह मैसेज है कि आप जो है एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। मानी साहबा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से की गई है, प्रोपेगेंडा की उसमें बात हुई है, रियासत और आवाम के दरमियान गलत फहमियाँ जिस तरीके से पैदा करने की मजमूम कोशिशें की गई हैं, उससे कॉम्बैट करने की बात की गई है, आपके ख्याल में ये गैप कैसे ब्रिज किया जा सकता है? देखिए, ये जो गैप है, जाहिर है उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक तो आप कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि आप अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे उनको वाज़ेह भी करते हैं, उसके साथ साथ जो आपके मकासद हैं उससे कौम में आगाही पैदा करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़ के फिर आपके कुछ इक़दाम हैं जो ज़मीनी तौर पर देखने में ज़रूरी होते हैं। और जैसे कि भी आमिर जी साहब ने कुछ अर्सा पहले, कुछ दिनों पहले जो है बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकातें की, उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी जो चीज़ वाज़ेह तौर पे आई है वो यही है कि आप सिस्टम को सपोर्ट करेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि जो मुल्क में सिस्टम्स मौजूद हैं उन सिस्टम्स को मजबूत किया जाए, आपके जो अदारे हैं उनको मजबूत किया जाए और उनके जरिए आवाम को रिलीफ दी जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे आपको फौज खड़ी हुई नजर आएगी जो इन तमाम चीज़ों को देखेगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है उसको आप बेहतर करेंगे, और कहीं अगर उन पर कोई पोलिटिकल प्रेशर आता है या किसी और किस्म का प्रेशर आता है उस प्रेशर को भी आप वारंट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप ये कोशिश करेंगे कि जो मुल्क के अदारे हैं और जो मुल्क की इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी ताकत के मुताबिक काम भी करें और मुल्क और आवाम की भलाई के लिए काम करें। ठीक है, सिस्टम मजबूत किया जाए और मिस इन्फॉर्मेशन का कल्चर ख़त्म किया जाए। मारिया सुल्तान साहिबा और सैयद मोहम्मद अली साहब इस बारे तज्जिया दे रहे थे, शुक्रिया आपका।